अस्सलाम वालेकुम। गंदा अंडा सिर्फ अंडिया च नहीं बंदियां च भी हो सकता है। माँ बाप जितने मर्जी परहेजगार नेक होवन नमाजी होवन उन्हां दी औलाद चों एक ना एक गंदा अंडा निकल ही आउंदा। जो मर्जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ टिल ला लैन उन्हें अपनी औकात दिखा के रहनी है। जवान कहता बड़े गरीब घर नाल असीं तलक रखने, असीं दो भरा वां। कहता साडे घर दियां ते दीवारां भी कोई नहीं, चवां पासे छापे ने, गली चों जिहड़े लोक लंघदे ने सारा साडा घर नज़र आउंदा है। कहता एक टाइम खाने ते एक टाइम खाण नहीं हुंदा। कहता अब्बू भी मजदूरी करते रहे ने लेकिन हुण उन्हां कोल मजदूरी नहीं हुंदी। कहता बचपन च मैनूं मजदूरी ते नाल ला लिया सी ने। कहता अजे तक मैं मजदूरी करना। कहता जेड़े पैसे लैके आने लिया के अब्बा जी दे हाथ ते तरने, मैं 1 रुपया भी अगे पिछे नहीं करता। कहता वड्डा भरा जिहड़ा कख पन के दो नहीं करता। कहता बचपन च उन्होंने स्कूल पाया सी ने। कहता नहीं ए मेरा पुत्र जिहड़ा पढ़ेगा पढ़ लिख के नौकरी लगेगा ते निक्का जिहड़ा मजदूरी करेगा। कहता एक दिन भी मैं नवा जोड़ा नहीं सवाया। कहता जेड़े वो कपड़े लांदा सी ईद वाले दिहाड़े भी मैं उहदे ही कपड़े पा के जांदा। कहता मैं नहीं कदे महसूस किया मैं मेरा भरा ही है ना फेर की है। कहता जेड़े पैसे शैसे होने जे किरे शादी ब्याह ते जाना तां भी उन्होंने लैके जाना उहदे नवे कपड़े सवा के देने। मैं तो मजदूरी ते चुप करके टुर जाना है और छड़ के वड्डा भरा भी मेरे ते ही दबाव पांदा। कहता इस चीज़ की मैनूं टेंशन नहीं सी क्योंकि मेरा भरा सी। कहता होया इंज कि मेरे भरा ने 16 जमातां पढ़ियां, बड़ी मुश्किल नाल 16 जमातां कराइयां ते अब्बू जी दा यह हाफ सी कि चलो 16 पढ़ के ते नौकरी करेगा तो चलो साडा साह सौखा हो जाएगा। कहता लेकिन होया इंज कि साडे चाचे दी कुड़ी है, अब्बा जी कहंदे ने फटोफट रिश्ता किधरे हत्थों निकल ना जाए। कहता बेवकूफ़ी हो गई उन्हां कोलों। कहता कि रिश्ता हत्थों निकल ना जाए। कहता फटोफट जाके चाचा जी नाल गल कीती उन्हें कि कुड़ी ये किसी ने होर नहीं देनी तू सानू दे। चाचा को कहंदा कि जे तुसां लैनी है मैं ते दा विआह करना है ते जल्दी नाल विआह कर लो। कहंदा अब्बा जी ने नौकरी दी बजाए विआह कर दिता भरा दा। कहंदे इसले विआह कीता, भरा ते अगे ही बड़ा सियाणा सी पढ़िया लिखिया सी। वो आंदा मेरा ते बड़ा दिमाग है मैं ते बड़ा कुछ कर लांगा। कहंदा अब्बा जी कहंदे पुत्र नौकरी ढूंढ। कहंदा नौकरी ढूंढदा रहा अगे पिछे नौकरी उन्होंने को ना लभी। कहंदा पर जनानी उहदी भी बड़ी हुशियार सी। कहंदा मैं जेड़े पैसे लियावना वो लैके उन्हें खा पी सड़ने। कहंदा मैनूं ते पता कोई नहीं सी हुंदा, मैं तो उस तरह फट्टे पुराने कपड़े पाए सुबह उठना मजदूरी ते टुर जाना शामी घर आ जाना, जेड़ी सुक्की सी नहीं लभनी खा के लम्मिया पै रहना। कहंदा होया जी कि किसी बंदे ने आख्या कि दुबई का वीज़ा है वै जे जाना तो कहंदा वड्डा भरा मेरा तैयार हो गया जान वास्ते दुबई। कहंदा पैसे बड़ी मुश्किल ना करके ते टिकट वगैरह लैके दित्ती उन्होंने। कहंदा दुबई टुर गया। कहंदा चंगी भली उहदी उत्थे नौकरी लग गई। कहंदा 2 महीने गुजर गए, 3 गुजर गए, 4 गुजर गए, 1 रुपया उन्हें कार नहीं पाया। कहंदा पिछू हालात जिहड़े कार दे बड़े टैट हो गए सी। अब्बा जी ने पैसे चुक चका के तेनू टिकट लैके दुबई टोरिया सी। कहंदा नौकरी भी हालांकि पढ़ी लिखी उन्होंने लभी सी, कोई नॉर्मल नौकरी तो उहदे कोल है कोई नहीं सी। लेकिन कहंदा नहीं आइए मैं वीज़े के पैसे लैणे ने, ये वीज़े के पैसे नहीं लैंदे पे। उस तो बाद मेरे को इत्थे नुकसान हो गया जिहड़ा मेरे को पैसे पे कढ़दे ने। कहंदा लेकिन मैं जिसले उहदी जनानी नूं तकदा सा ना कहंदा बिल्कुल नॉर्मल नज़र आउंदी सी, पता नहीं सी लगदा ये टेंशन विच है। कहंदा बहरहाल जिहड़ा घर दे जिहड़े ने वो बड़ी टेंशन च है कि पैसे नहीं टोरदा। कहंदा थोड़े अरसे बाद कहंदा जी मैं नौकरी तो मैनूं कढ़ दिता ने तो मैं किसी होर नौकरी ढूंढना पिया। कहंदा अब्बा जी ने क्या आखना, सादे बंदे ने चुप करके जिहड़ा उन्हां दी गल च आ गए। कहंदा नौकरी ढूंढदा रहा, 2 महीने गुजर गए, 3 गुजर गए, 4 गुजर गए, 4 बाद कहंदा जी हुण मैनूं नौकरी लभ गई है तो यह भी वीज़े दे मैं पैसे लाने ने आइए। कहंदा अब्बा जी फिर आंदे पुत्र तू सानू भी कोई थोड़े रुपये टोर दिया कर। कहंदा मैं ना मजदूरी करदा तो कहंदा कार बिल्कुल बंद हो जाना सी और छड़ के अम्मी बीमार हो गए सी। इलाज ते पैसे जिहड़े मैं अपने यार दोस्त को चुक के ते उत्थे लाए सी। कहंदा भाभी ने हत्थ च चूड़ियां पाईयां ने, कन्नां च वालियां ने, मजाल है जी उन्हें आख्या भी चलो ए वेच के ते अम्मी दा इलाज करा लो। कहंदा उन्हें नहीं इलाज करवाया। कहंदा बड़ा दुख हुंदा कि वड्डे भरा नूं इन्ना पढ़ाया ने ते वो कोई गल ही नहीं सुनदा। कहंदा एक दिन मैं मजबूर होकर अपने यार नूं आख्या कि मेरे भरा नूं यार फोन मार मैं उहदे नाल गल करनी है। कहंदा उन्हें कदे मेरे नाल गल नहीं कीती लेकिन उन्हें फिर फोन मिला के दिता। मैं क्या भा गल सुन घर दे लात बड़े टैट ने, तेनू साल हो चला गया तो तू 1 रुपया घर नहीं टोरिया। कहंदा अगों मैनू गुस्से ना कहंदा तू मामा चाचा लगना है मेरा जिहड़ा मैनू समझाने पिया कि पैसे को नहीं। कहंदा मैं कोई बच्चा वां जे मैनू पैसे बचदे होण मैं घर टोरा ना है भी। कहंदा मैं क्या यार कुछ तो बचदा होना है, तेरी जनानी तो पता ही नहीं लगता कि वह मजबूर है या उहदे कोल पैसा को नहीं, वो तो बिल्कुल सौखी लगती है। कहंदा इसे 1.5-2 साल गुजर गए ना। कहंदा कसम वाली गल है कोई पैसा नहीं स्टोरिया। कहंदा अब्बा जी कहंदा पुत्र साडी लाद है भी है तू कि नहीं। कहंदा अगू जिहड़े कुड़ी है ना उहदा प्यो जिहड़ा चाचा साडा साडे घर आ गया। कहंदा तुसीं इंज करो मुंडे नूं कोई थोड़ी जी जगह दिओ मैं अपनी कुड़ी नूं लादा कराना है। कहंदा अब्बा जी कहंदा साडे कोल खाण वास्ते कोई नहीं तो तू कुड़ी नूं लादा कराउण दी गल पिया करना। कहंदा जी बिल्कुल तुसीं इंज करो कुड़ी नूं लादा करो मेहरबानी करो। कहंदा मैं बड़ा परेशान होया साडे घर खाण नूं नहीं ये कहंदे लादा करो। कहंदे अब्बा जी फिर गुस्से च आंदे ने जिहड़ी बाहर वाली जगह है ना कहंदा पिंड तों ढेर बाहर सी। कहंदा अब्बा जी कहंदे तुसीं इंज करो उत्थों जाके जिहड़ी जगह लैनी है ना तुसीं लै लो उहदे चों। कहंदा उन्हें आख्या जी ठीक है असीं लै लांगे। कहंदा उत्थे जगह तक की भरा मेरा उन्हां नाल राबते च आया फोन ते। कहंदा उत्थे उन्होंने 2 कोठे जिहड़े कमरे ने ना वो चाड़ ले। कहंदा असीं बड़े परेशान भी के कहंदे ने साडे कोल पैसे को नहीं, हुण इन्हां ने 2 कमरे उत्थे चाड़ ले ने।
ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਕਮਰੇ ਚਾੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਮਾ ਅੱਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਮਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ 2 ਕਮਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਬੰਦੇ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ 30 ਲੱਖ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਪ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨਤ ਰਹਾ, ਗਰੰਟੀ ਰਹਾ ਕਿਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਖਵਾਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਿਧਰੋਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਕਿਧਰੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਮਰੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਢਹਿ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਢਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਬੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਏ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਪੁੱਤਰ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 30 ਲੱਖ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਭਾਰੀ ਪੈਸੇ ਟੋਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹਨੇ ਤੂੰ ਉਂਝ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਨੇ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਚੱਲੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾ ਮੇਰਾ ਐਸੀ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਇਟਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੜਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਡਾਢਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਵਾ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਂ ਘਰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਉਸਕੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇਰਾ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਚਾੜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਟੁਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ
ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲੂ ਸੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰੇ ਯਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਆਵਣ ਹਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟੋਰ ਦੇਣਾ, 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਿਰੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੋਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟੋਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਟੋਰੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਉਮਰਾਜ ਅੱਜ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।